اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک دفعہ پھر ایک ایسے فرزند کراچی کے والد صاحب سے تعزیت کر رہا ہوں، اور آج میں بحیثیت گورنر سندھ نہیں بلکہ اس کراچی کے بیٹے کے طور پر ایک باپ کے پاس ایک بیٹے کی حیثیت سے آیا ہوں۔ ان الفاظوں کے ساتھ کہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ کہاں سے شروع کی جائے۔ یہ روزانہ کا معمول اور وتیرہ بنتا جا رہا ہے کہ اب باپ اپنے بیٹوں کے جنازے اٹھائیں۔ ایک باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے یہ صرف وہی بتا سکتا ہے، لیکن ایک ماں کو سسکیوں سے روتا اوپر چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کی آہیں، اس کی سسکیاں اور سراب کے وہ معصوم بچے جنہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ان کا باپ ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا، وہ انتظار میں ہیں اپنے باپ کے، وہ انتظار میں ہیں، انہیں نہیں پتا کہ باپ کہاں ہے۔ ان کی بیوہ بھی گمسم ہے، اپنے گھر کا واحد کفیل، اپنے ماں باپ کی واحد اولاد آج اس دنیا سے چلی گئی۔ 3 دن ہو گئے، نہ ابھی تک قاتل پکڑے جا چکے ہیں، نہ ابھی تک کوئی سراغ ہے، لیکن تنقید کی اجازت نہیں ہے۔ سب اپنا اپنا کام کریں۔ کسی کی اولاد چلی گئی، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا کا کاروبار یوں ہی چلتا رہے گا، ماؤں کی کوکیں اسی طرح سے اجڑتی رہیں گی۔ میں نے کچھ اور نہیں، صرف یہ یقین دلایا ہے کہ قاتلوں کی گرفتاری تک اور اس معاملے کی انکوائری تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کی آواز اور جتنے بھی اس شہر کراچی میں ٹارگیٹ کلنگ میں معصوم لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کی آواز اٹھاتا رہوں گا۔ میں نے ان کو یہ بھی یقین دلایا ہے، حالانکہ ان باتوں سے ایک باپ کو، ایک ماں کو صبر نہیں آتا، کیونکہ اس کی یہ خواہش بھی نہیں ہے، لیکن میں نے ان کو کہا کہ میں ایز اے گورنر سندھ نہیں، اس کراچی کا بیٹا ہونے کے ناطے ان کے گھر کی اور بچوں کی مکمل کفالت ایز اے کامران ٹیسوری اپنے ذمے لیتا ہوں۔ لیکن ماں باپ کا یہ اصرار تھا کہ ہمیں صرف اپنے بیٹے کے قاتلوں کو گرفتار کرا دے، ہمیں انصاف دلا دے۔ اور ان کی جو مسز ہے یعنی سراب کی والدہ، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ کریں کہ یہ درندے دندناتے نہ پھریں اور کسی اور ماں کی کوکھ نہ اجڑے۔ ہم دعا کریں گے، کوشش بھی کریں گے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ ہم سب کو مل جل کر ان قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ آج میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ آئیں تحقیقات کریں، قاتلوں کو گرفتار کرائیں، کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام خاموش رہنا
اور تماشائی بننا ہے. لیکن میں اللہ کے حضور یہ ضرور دعا کروں گا کہ قاتلوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچائے اور خاموش رہنے والوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچائے. کیونکہ ایسا نہیں چلے گا. یہ شہر سب کا شہر ہے. یہاں ہر زبان بولنے والا اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ رہ رہا ہے. کیا قصور تھا سوراب کا؟ ٹیلنٹڈ نوجوان، باہر سے پڑھا لکھا، چاہتا تو باہر ہی سیٹل ہو جاتا، لیکن ایک پاکستان کی محبت اور ماں باپ کی محبت کھینچ لائی. آئی ٹی سے منسلک سافٹ ویئر ہاؤس میں اپنا کام سر انجام دے رہا تھا. ایک سوراب نہیں گیا، اس شہر کا ٹیلنٹ چلا گیا، اس شہر کا فیوچر چلا گیا. اور یہ پڑھے لکھے نوجوان تراب، یہ تراب نہیں گیا، یہ ٹیلنٹ چلا گیا. اس باپ نے بچپن سے انگلی پکڑ کر 37 سال تک کیسی دعاؤں سے تربیت کی، پڑھایا لکھایا، باہر بھیجا، نوکری پر تھا. کیا قصور ہے اس ماں کا؟ اور اس کے بعد ہمارے پاس نہ تو جواب ہے اور نہ ہی اس کا کوئی حل ہے. اور جب میں بات کرتا ہوں آؤ بیٹھو حل نکالیں، تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتا ہے جواب کیا ہے. خاموش رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. خاموش نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور میں اس امید کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے اس درد میں، آپ کے اس اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. رائے گا نہیں جائے گا، یہ قتل رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کم از کم مجھے خاموش ہونے کے لیے نہیں کہہ رہے اور سن رہے ہیں. اسی بات کے ساتھ کہ ہم سب کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، کیونکہ جواب صرف اللہ کی ذات کو دینا ہے. اور جب تک ہم انسانوں سے ڈرنا نہیں چھوڑیں گے، جب تک اللہ کا خوف دل میں نہیں آئے گا. انصاف اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہی سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے. لیکن یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ ان قوموں کی حالت اللہ بھی نہیں بدلا کرتے جنہیں خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو. اس شہر کے جتنے نوجوان ہیں وہ یہ ضرور سوچیں، اور جتنے والدین ہیں، کہ تراب بھی کسی باپ اور کسی ماں کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس دعا کے ساتھ کہ اس خاندان کو صبر دے اللہ تعالیٰ. آج بھی اپنے پیروں پہ یہ والد انصاف کے لیے کھڑا ہے. میری چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ مجھے انصاف دلائیں. آئیے ادھر آئیے. میری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ مجھے انصاف دلائیں. مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے. آپ میرے بیٹے کو مجھے دے دیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے.
मैंने गवर्नमेंट से अपील की थी, अभी तक उस अपील के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने किसी ने एक्शन नहीं किया। ये गवर्नर साहब आए हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने जब वादा किया है मैं उससे भी मुतमईन हूँ इंशाल्लाह। देखिए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब, आपसे मैं इंसाफ ज़रूर मांगूंगा, मैं उसका खून रायगा नहीं होने जाने दूंगा, उसके खून का बदला मुझे चाहिए, मुझे वो मुजरिम चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है प्रोवाइड करना। आप चीफ जस्टिस कहते हैं अपने आप को, आप मुझे जस्टिस प्रोवाइड करके दिखाएं, आप मुझे बताएं कि आप चीफ जस्टिस हैं, मुझे फैसला चाहिए इसका। तो अमन कायम हो सकता है 1 घंटे के अंदर, तो क्या मतलब सिविल इंतजामिया मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है? कल तमाम आला अफसरान सिंध में बैठे हैं, आज शहर को बिल्कुल बेअसर छोड़ दिया। देखिए, मैं आज ये सोच कर आया था कि मैं खामोश रहूं, क्योंकि कभी कभी खामोशी भी बहुत बड़ा जवाब होता है। मैं आज के इनके दुख को सियासी रंग नहीं देना चाहता, मैं नहीं चाहता कि सामने से सियासी जवाब आए, मैं सिर्फ मुंतज़िर हूँ इंसाफ के लिए, इस घर के लिए, और हर उस घर के उस नौजवान को जो चला गया अपने बच्चे और माँ बाप को छोड़कर। आने दें जवाब, करने दें तफ्तीश, बहुत अच्छी हुकूमत है, बस उनको अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि वो इंसाफ करें जल्द से जल्द, और ये जो हालात हैं इसे कंट्रोल करें, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला उनको ऐसन तरीके से इस ज़िम्मेदारी को निभाने की तौफीक अता करे। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। एडिशनल आईजी ये स्टेटमेंट देते हैं कि शहर में भिखारियों की जानिब से ये टारगेट किलिंग की जा रही है, ये क्राइम की जा रही है। क्या आप समझते हैं कि वाकई इनमें कोई भिखारियों का ग्रुप भी शामिल है, या पुलिस जो है वो इससे अपने हाथ साफ कर दिए, पुलिस संजीदा नहीं है इस क्राइम को रोकने के लिए? देखिए, एडिशनल आईजी साहब के इस बयान को मैं यूँ कहूँगा कि इस बाप को ये नहीं चाहिए कि कोई भिखारी है या लिखारी है या कौन है, इस बाप को इंसाफ चाहिए, और कातिल कोई भी हो, कातिल है, उसे गिरफ्तार चाहिए। कातिल प्रोफेशनल लगता है, उसने सर पे गोली मारी है वो, और इतना उसका मैं यहाँ जनरल सेक्रेटरी हुई बिल्डिंग में, इस बच्चे का मेरे हाथ पर तब टूटा है जब उसको गोली मारी, और इतना नाइस आदमी था वो, किसी से कोई लेना देना नहीं था। मेरी वाइफ ने दोनों बच्चों को घर में बंद रखा हुआ, कब तक इस तरह चलता रहेगा? ईद के तीसरा दिन है, अभी तक मेरे बच्चों को घर से निकल रहे हैं। गवर्नर साहब, रमजान में कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा ऐसे नहीं। रमजान में 20 अफराद सिर्फ डकैती मज़ामत का मरे, 60 अफराद जो फिगर अभी आई है 4 महीनों के अंदर 60 अफराद जो है वो डकैती मज़ामत का कत्ल कर दिए गए, जिसमें से 1,40,00,000 रुपये की औरंगी टाउन में दिखाई गया था। आप बार बार ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे रोका जा रहा है, इसके बावजूद आप खामोश रहेंगे। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जो आईजी की तैनाती है ये सियासी है या गैर सियासी? देखिए, मेरी इस बात से ये मतलब कोई हरगिज़ न ले कि मैं खामोश रहने की जो बात कर रहा हूँ तो मैं आवाज़ नहीं उठाऊँगा। देखिए, जो काम इस सूबे में हो रहा है, उस काम को और उसकी नीयत को समझने की ज़रूरत है। मैंने अपनी ज़ात के लिए 18 महीने कोई काम नहीं किया। आज अगर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ या इनकी आवाज़ बन रहा हूँ तो आप सभी जानते हैं कि तनकीद का निशाना बन रहा हूँ। अगर मैं बच्चों को आईटी की तालीम गवर्नर हाउस में दे रहा हूँ तो तनकीद का निशाना बन रहा हूँ। अगर SIFC के अंदर इस सूबे की तरक्की ढूंढ रहा हूँ तो मैं निशाना बन रहा हूँ। और आप गवाह रहिएगा कि इन सब बातों के बाद भी आज मैं यहाँ मौजूद हूँ।
और उसी जज्बे के साथ मैं कह रहा हूं कि कातिलों की गिरफ्तारी तक खामोशी से नहीं बैठूंगा, आवाज़ उठाऊंगा। जिस को टेलीफोन करना हुआ करूंगा, जिस से पूछना हुआ पूछूंगा। लेकिन ये सब गैर सियासी है। किसको किसने आईजी लगाया नहीं लगाया, ये मेरा काम नहीं है। मैं ऐसे किसी काम में दखल अंदाजी नहीं दूंगा जिसमें ये जवाब पैदा हो कि गवर्नर सिंध सियासी मदाखलत कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ मदाखलत अपने इस शहर के शहरियों, इस सूबे की मजलूम आवाम के लिए आवाज़ उठाने की गुस्ताखी कर रहा हूं। इसको गुस्ताखी समझ के ही माफ़ कर दीजिए, लेकिन जब तक इस मनसब पर हूं ये आवाज़ और तवाना होगी। खामोश नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैंने इन माँओं को जवाब देना है। आज जिस माँ से मैं ऊपर बात कर आया हूं, मैं कहता हूं सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस माँ की जो आह है वो अर्श पर जाएगी। जरा सोच कर भी देखो अपनी औलादों के बारे में। जरा बीमार हो जाती है तो माँओं के आंसू निकल जाते हैं। जरा देर से घर आए तो बाप की चीखें निकल जाती हैं। थोड़ी देर फोन बंद क्या हो जाए, रात भर नींद नहीं आती। लेकिन इस साबिर बाप से पूछो जिसे पता है, जो अपने हाथों से अपनी औलाद को दफना कराया। इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सबको माफ करे। एक बात थोड़ी सी करें कि जिस इलाके में शहरी मरता है, वज़ीर दाखिला की जानिब से अहकाम जारी किए जाते हैं, एसएचओ को मुअत्तल कर दिया जाता है, लेकिन कातिल पकड़े क्यों नहीं जाते? नहीं, वज़ीर आज़म साहब क्यों नहीं एक्शन लेते? वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैं सारे सूबों को मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ। जिम्मेदार तो आईजी है। ये कराची उनके अंडर नहीं आता। कराची के वो सरपरस्त नहीं है वज़ीर आज़म साहब। इससे बड़ा जवाब कोई नहीं। थैंक यू सर। अल्लाह ताला आपको